ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ یہ میری سالگرہ کا دن تھا۔ ہم سب لوگ ہی بہت خوش تھے۔ میں تو بہت ہی زیادہ خوش تھی کیونکہ میری سالگرہ پہلی دفعہ منائی جانی تھی، لیکن وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ابھی ہم لوگ کیک کاٹنے ہی لگے تھے جب میری پپھو نے وہی اپنا پرانا رولا ڈال دیا تھا اور امی اور ابو کو تانا دینے لگی تھی کہ کیا فائدہ بیٹے کی سالگرہ منانے کا، ایک بھی بیٹا پیدا نہیں کر سکی اور اس بیٹی کی سالگرہ منانے لگی ہو جس کی وجہ سے اب بیٹا بھی نہیں ہو سکتا۔ میں اس وقت 5 سال کی تھی اور ایسی کڑوی باتیں میرے دل کو لگتی تھی۔ مجھے سمجھ نہ آتا تھا کہ میری وجہ سے یہ سب کیوں ہوا ہے، لیکن ابو امی مجھ سے کافی پیار کرتے تھے۔ پپھو کی باتوں کو ابو ہوا میں اڑا دیتے تھے اور نہ خود دل پر لیتے، نہ ہی ہم میں سے کسی کو لینے دیتے تھے۔ ان کے 2 بیٹوں کی پیدائش نے انہیں ویسے ہی مغرور بنا دیا تھا۔ میرا نام رباب ہے، میری عمر 25 سال ہے۔ میں لاہور کے ایک اچھے علاقے سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہم لوگ 5 بہنیں ہیں۔ میں سب سے چھوٹی تھی اور سب سے لاڈلی تھی۔ ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا، پر اس کی کمی ہمیں کبھی بھی نہیں ہوئی تھی کیونکہ میں سارے بھائی والے کام کر لیتی تھی اور ابو کا ایک بیٹا تھا۔ اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی تو میری یہی کوشش ہوتی تھی کہ ان کی ایسی مدد کروں کہ انہیں یہ محسوس کرنے کا وقت ہی نہ ملے کہ قدرت نے انہیں بیٹے سے نہیں نوازا، پر زمانے اور معاشرے والے یہ محسوس کروانے کے لیے کافی تھے اور ابو کو کافی باتیں سناتے تھے۔ میری پیدائش سے پہلے ایسا بالکل بھی نہیں تھا اور ہر بیٹی کی پیدائش پر ابو کافی خوش ہوتے تھے اور یہی کہتے تھے کہ ان کی قسمت ہر بیٹی پر بدلتی تھی۔ امی ابو کی شادی اس زمانے میں ہوئی تھی جب کوئی بھی پسند کی شادی نہیں کرتا تھا، جبکہ ابو باہر رہ کر آئے تھے اور کافی آزاد خیال تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے امی کو پہلی نظر میں پسند کر لیا تھا، جبکہ امی کافی اسلامی فیملی سے تعلق رکھتی تھی جو کہ اس زمانے میں پسند کی شادی کے سخت خلاف تھے اور یہی مانتے تھے کہ شادی گھر والوں کی مرضی سے کرنی چاہیے۔ وہ لوگ تو عورتوں پر کچھ زیادہ ہی پابندیاں لگاتے تھے، پر ابو نے ہمت نہیں ہاری تھی اور اس پسند کی شادی کو ارینج میرج بنا دیا تھا کیونکہ انہوں نے اپنے ہونے والے سسر اور اپنے ابو کی دوستی کروا دی تھی۔ ابو شروع سے ہی کافی ٹھنڈے مزاج کے انسان تھے۔ ان کی ایک بہن تھی جو کہ عمر میں ان سے چھوٹی تھی۔ ابو کو ان سے کافی پیار تھا، لیکن شادی کے بعد پپھو اور امی کی ذرا بھی نہیں بنتی تھی۔ اس کی وجہ بھی پپھو ہی تھی جو کہ امی کو ہر وقت تانے دیتی تھی اور اپنے کام سے ان سے کروانے کی کوشش کرتی تھی، پر امی امید سے ہو گئی تھی۔ تب بھی پپھو یہی امید لگا کر بیٹھی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے امی سے کام کروائے، پر امی نے ہمت کر کے انہیں جواب دینا شروع کر دیا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ اگر اس طرح وہ کام کرتی رہی تو پپھو کچھ زیادہ ہی سر پر سوار ہو جائے گی، لیکن پپھو نے رونا ڈالنا شروع کر دیا کہ ان کے اکلوتے بھائی کی بیگم صحیح نہیں نکلے۔ ابو بھی اپنی بہن کی طبیعت کو صحیح سمجھتے تھے اور جانتے تھے، جب ہی ان کی باتوں پر نہ خود کان دھرتے نہ امی کو اس کی تلقین کرتے تھے۔ جب ڈاکٹر سے بیٹی کے آنے کی خوشی سنائی تو پپھو کا یہ نیا طریقہ تھا۔ کیا وہ اس بات پر تانے دیتی تھی کہ بیٹے کی پیدائش ہوتی تو اچھا ہوتا، بڑا بھائی ہونا کافی ضروری ہے، باپ کا سہارا بنتا ہے، پر ابو نے یہی کیا، ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکالا۔ پپھو کو میری بڑی بہن سے پیار ہی نہ تھا اور انہوں نے شکل تک نہ دیکھی تھی۔ دوسری بہن کی باری پپھو کو وہی دکھ کھانے لگا تھا۔ اس بار ابو بھی یہی کہنے لگے کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں۔ پپھو نے سمجھاتی کہ امی کو کسی حکیم سے چیک کروانا چاہیے، لیکن ابو اس بات پر غصہ کر جاتے تھے۔ اس طرح مجھ سے پہلے 4 بہنیں آ گئی تھیں اور اب صرف پپھو ہی نہیں، باقی لوگ بھی کافی شوق ہوتے تھے کہ ان کی پرورش کیسے ہوگی اور کیسے ان کا خرچہ چلے گا۔ اسی دوران پپھو کی بھی شادی ہو گئی تھی۔ پپھا باہر ہوتے تھے اور ہر سال بعد چکر لگاتے تھے، اسی وجہ سے پپھو امی کے پاس ہی ہوتی تھی۔ ان کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی تو کافی خوش ہوئی تھی۔ ان کا غرور اور بھی بڑھ گیا تھا۔ اب وہ اپنے بچے کو امی سے دور کرتی تھی کہ اگر ان کا سایہ پڑ گیا تو کہیں ان کا بیٹا بھی ان سے نہ چھین جائے۔ امی کو کافی عجیب لگتا تھا، لیکن ابو سے کوئی شکایت نہیں کرتی تھی کیونکہ وہ اکلوتی بہن تھی۔ اس طرح ابو بھی اکلوتے بھائی تھے۔ ابو کا بزنس کافی اچھا چلنے لگا تھا اور ابو نے اپنی کمپنی کا نام بھی اپنی بیٹیوں کے پہلے ناموں سے رکھا تھا، جو کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے یہ نام تجویز کیا ہو۔ میری پیدائش سے پہلے تک وہی نام رہا تھا، جبکہ ابو بھی سوچتے تھے کہ نام بہت خالص سا ہے۔ کچھ دن کے بعد ہی امی بیمار ہونے لگی اور ان کی طبیعت کافی خراب تھی۔ ڈاکٹر نے امی کو خوشخبری تو سنائی تھی، پر یہ بھی سنایا تھا کہ اگر وہ بیٹا پیدا کرنا چاہتی ہیں تو اس بار بچہ گرا دیں کیونکہ اس بار ان کا بیٹا نہیں ہے، اور اگر ایسا نہ کیا تو وہ زندگی بھر بیٹے سے محروم رہیں گی کیونکہ بیٹی کی پیدائش سے پھر سے ان کی اولاد نہیں ہو سکے گی۔ امی نے انکار کر دیا تھا، جبکہ پپھو نے یہ سنا تو کافی چلانے لگی تھی اور امی کو بے وقوف کہنے لگی تھی کہ اگر اس بار بھی بیٹی ہی ہے تو یہ رسک لینا ہے، لیکن امی نے کہہ دیا تھا کہ بیٹے کی خاطر وہ اس جان کو نہیں مار سکتی جو اس دنیا میں بھی نہیں آئی تھی۔ میری پپھو بھی امید سے تھی اور ان کو بیٹے کی خوشخبری سنائی گئی تھی۔ اس بار وہ اور بھی خوش ہو گئی تھی، جبکہ ان کی کوشش ہوتی تھی
कि किसी तरीके से मैं इस दुनिया में ना आऊँ। पुप्पो ने हर बार इस्तेमाल किया था, पर मेरा इस दुनिया में आना लिखा था और जनवरी के महीने में मेरी पैदाइश हुई थी, जिस पर अम्मी अब्बू के अलावा शायद ही किसी को खुशी हुई थी। अब्बू को बहुत ही खुशी थी जब भी वो मुझे प्यार से बाबू कहते थे। मैं सबसे छोटी थी और मुझे सबसे ज़्यादा लाड मिलता था। अब्बू ने अपनी कंपनी का नाम भी बदल दिया था ताकि मेरे नाम का लफ्ज़ भी इसमें जा सके। बचपन से ही पुप्पो मेरी दुश्मन ही बन गई थी। मुझे पुप्पो वाला प्यार उनसे कभी ना मिला था और मैं इसी वजह से उनसे यही सुनती थी कि मैं बेटों की दुश्मन हूँ और उनके भतीजों की इस दुनिया में ना होने की इकलौती वजह मैं ही हूँ। पर अब्बू अम्मी मुझे काफ़ी प्यार करते थे। मेरी पहली सालगिरह भी पुप्पो की वजह से ना मनाई गई। हर बार उनका यही रोना होता था कि मेरी सालगिरह वो नहीं मनाने देंगी। लेकिन 5वें सालगिरह वाले दिन पुप्पो अपने बच्चों के साथ अपनी नंद के यहाँ थे। हम सबको ये अच्छा मौका मिला था, इस वजह से हमने सालगिरह मनाने का फैसला किया था। लेकिन पुप्पो इस बार भी ऊपर से आ गई थी और जली कटी सुनाने लगी थी। पर अब्बू ने भी केक कटवा कर दम लिया था। मेरी खुशी की कोई इंतहा न थी। मैं स्कूल जाने लगी थी और अयान यानी पुप्पो का छोटा बेटा भी स्कूल जाता था। हम दोनों में कुछ माह का फ़र्क था। हम दोनों ही बहुत गहरे दोस्त थे। पर पुप्पो अयान को कहती थी कि वो मुझसे दूर रहा करे, लेकिन अयान फिर भी मेरे साथ ही होता था। अयान की एक बहन भी हो गई थी और उसके बाद पुप्पो समझने लगी थी कि बेटी की कदर क्या होती है। पुप्पो का दिल कुछ नरम पड़ने लगा था, लेकिन वो अभी भी मुझसे बहुत सख्ती से पेश आती थी। अम्मी की एक सहेली थी जो अम्मी से इन्हीं दिनों मिलने के लिए आई थी। वो काफ़ी अच्छी खातून थी। उन्होंने अम्मी को बताया था कि अगर वो बेटा चाहती हैं तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। वो देने की ज़ात काफ़ी वसी है, इसलिए उन्हें एक बुजुर्ग खातून के पास जाना चाहिए। अम्मी ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, पर अम्मी की सहेली का मानना था कि इस चीज़ जितना यकीन हो उतना ही बेहतर होता है, इसलिए यकीन के साथ अम्मी को इस बुजुर्ग खातून के पास जाना चाहिए। अम्मी ने इस पर सोचा और अब्बू से मशवरा करने लगी। अब्बू ने अम्मी को इजाज़त दे दी थी कि एक दफ़ा जाने में क्या हर्ज है। वह खातून पहाड़ी इलाके में रहती थी और काफ़ी लोग इसके पास मुरादे लेकर आते थे। अम्मी भी कुछ दिन बाद मेरे साथ इस रिहाइश वाले इलाके में चली गईं। मैं बहुत छोटी थी, इसलिए अम्मी के साथ गई थी। वो खातून काफ़ी अच्छी थी और इबादत गुजार थी। उसने अम्मी को साफ साफ कह दिया था कि वो अम्मी को कोई झूठी तसल्ली नहीं देना चाहती, इसलिए वो साफ कहेगी जो भी सच है। अम्मी ने इसकी बात सुनी। खातून ने यही कहा था कि अम्मी की किस्मत में रहमतें लिखी थी जो कि कुदरत ने पूरी कर दी हैं। अम्मी को इस खातून की बात की समझ आ गई थी। अम्मी ने शुक्र अदा किया था, क्योंकि लालच वैसे भी बुरी बला है। खातून को अम्मी की ये शुक्रगुजारी काफ़ी अच्छी लगी थी। जब भी वो अम्मी को हुनर सिखाने लगी थी और कहने लगी थी कि ये हुनर अम्मी की सारी ज़िंदगी काम आएगा और बहुत से लोग अम्मी के पास आएंगे। अम्मी ने वो हुनर पूछा तो खातून ने अम्मी से कहा कि वो अगले हफ्ते उसके पास आए। अम्मी और मैं वापस आ गए थे। अम्मी अब अगले हफ्ते का इंतज़ार करने लगी थी। खातून ने अम्मी को गुलाब की पत्तियाँ दी थी और अम्मी को कहा था कि इन पत्तियों से वो गजरे बनाएगी और जो कोई भी वो गजरे पहनेगा तो उसके घर में 10 बेटों की पैदाइश होगी। अम्मी काफ़ी शौक हो गई थी, लेकिन इस खातून से कहने लगी कि अम्मी की बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा क्योंकि इनका कोई बेटा नहीं है। पर खातून ने अम्मी को तसल्ली दी थी। अम्मी ने ये काम शुरू कर दिया था। मैं अब रोज़ ही अम्मी को देखती थी जो कि गजरे बनाने में मगन होती थी और रात को अपना टाइम इस काम के लिए अम्मी ने फिक्स कर दिया था। मुझे काफ़ी तजस्सुस होता था। अम्मी ने ये बात किसी से नहीं कही थी और गजरे बनाने लगती थी। मुझे और मेरी बहनों को गजरे बहुत पसंद होते थे, पर अम्मी हमें गजरे नहीं देती थी और यही बोलती थी कि हम अपने लिए बाजार से गजरे ले आएँ, लेकिन ये वो गजरे किसी को नहीं देंगी। हमें भी हैरानी होती थी। एक खातून हमारे घर आई तो वो भी औलाद थी। अम्मी ने उसके लिए दुआएं की और उसे बताया कि अगर उसे औलाद चाहिए तो उसे अम्मी पर यकीन करना होगा। वो खातून भी कहने लगी कि औलाद के लिए वो अम्मी पर आंख बंद करके यकीन करेगी। अम्मी ने उसे वो गजरे पहना दिए। ये पहली दफ़ा था, इसलिए अम्मी को भी काफ़ी तजस्सुस था कि ये हर बार काम आएगा या नहीं। वो औरत वापस चली गई थी और वापस जाते साथ ही उसने अगले दिन अम्मी को फ़ोन किया और बताया कि इन गजरों को पहनने की वजह से वो उम्मीद से है। अम्मी भी काफ़ी शौक हो गई थी। उन्हें भी खुद पर यकीन आने लगा था। इस वक्त अम्मी ने हम सबको भी बता दिया था। अब ऐसा ही होने लगा। अम्मी को गजरे बनाते हुए 5-6 साल गुजर गए थे और बहुत औरतों को फ़ायदा हुआ था। औरतों के 3-3 बेटे हो चुके थे। अम्मी ने अब इन गजरों की कीमत रखती थी। पुप्पो ने जब ये देखा तो वो भी काफ़ी शौक हो गई थी। अब वो भी गजरे लेना चाहती थी, लेकिन अम्मी ने पुप्पो को बता दिया था कि इन गजरों से कुछ भी नहीं होगा क्योंकि पुप्पो की पहले से औलाद है। ये गजरे उनके लिए हैं जिनकी पहले औलाद ना हो। लेकिन पुप्पो फिर भी वो गजरे पहन लिया करती थी, पर इन गजरों का इन पर कोई असर नहीं होता था। अम्मी अब सबसे गजरे छुपा कर रखती थी ताकि कोई भी इनको हाथ ना लगाए, क्योंकि ऐसा करने से गजरों पर जो भी पत्तियां इस्तेमाल होती थी उनका असर कम हो जाता था।
اس لیے امی نے خفیہ جگہ بنا لی تھی جدھر وہ گجرے رکھا کرتی تھی۔ پھپھو کی چھوٹی بیٹی بھی اب بڑی ہو چکی تھی۔ پھپھو یہی چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی کی بھی شادی کے بعد 10 بیٹے ہوں، کیونکہ امی نے جس پہلی عورت کو گجرے دیے تھے اس کے 10 بچے ہو چکے تھے۔ پورے محلے میں یہ بات پھیل چکی تھی، اس وجہ سے پھپھو اپنی بیٹی کے لیے گجرے لینا چاہتی تھی، پر امی نے وہ گجرے چھپا دیے تھے۔ اس وجہ سے پھپھو کو گجرے ملنا کافی مشکل تھا۔ میری وہ کزن خود بھی ہم سب سے تیز تھی اور یہی چاہتی تھی کہ اگر وہ ابھی سے وہ گجرے پہنے تو وہ بھی آگے جا کر اولاد کی دولت سے مالا مال ہوگی اور اسے بھی 10 بیٹے نصیب ہوں گے۔ یہ بات ہم بہنوں کو بھی پتہ تھی۔ ہم سب یہی چاہتے تھے کہ کسی طرح سے گجرے اس کے ہاتھ نہ لگیں۔ میری 2 بہنوں کا رشتہ طے ہو گیا تھا اور ان کی جلدی شادی ہونے والی تھی، اسی وجہ سے امی نے ان کے لیے بھی گجرے بنائے تھے، لیکن ہم سب کو سختی سے منع کیا تھا کہ یہ بات پھپھو کو اور ان کی بیٹی کو پتہ نہ چلے۔ اب میری بہنیں بھی گجرے پہنا کرتی تھیں۔ کچھ دن کے بعد ان کی شادی ہو گئی اور 2 سال میں ان کے جڑواں بیٹے ہوئے تھے۔ ہم سبھی کافی خوش ہو گئے تھے۔ مجھے بھی کافی تجسس ہوتا تھا کہ میں بھی وہ گجرے پہنوں، لیکن مجھے ڈر تھا کہ میری ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، اگر میں نے پہلے ہی وہ گجرے پہن لیے تو میرے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے۔ ایک دن میں نے امی کے روم کی صفائی کی تو مجھے خفیہ جگہ نظر آئی۔ مجھے ایسے لگا جیسے اس جگہ میں کافی امی نے گجرے رکھے ہوں گے۔ یہی سوچ کر میں نے اس جگہ کا جائزہ لیا تو میری تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ وہاں تو بہت زیادہ ہر رنگ کے گجرے رکھے ہوئے تھے جو امی نے عورتوں کے لیے آرڈر پر تیار کیے تھے۔ وہ سارے گجرے ہی کافی خوبصورت تھے۔ ایک گجرا سنہرے رنگ کا تھا اور کافی قیمتی لگ رہا تھا۔ اس کی گلاب کی پتیاں بھی کافی چمک رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مخصوص کسی کے لیے امی نے تیار کیا ہے۔ وہ سب سے ہٹ کر تھا۔ میں نے جلدی سے وہ گجرا اٹھا لیا اور فوراً ہی اپنے روم میں آ گئی تاکہ کسی کو بھی پتہ نہ چلے۔ اب میں ڈر رہی تھی کہ اگر میں نے وہ گجرا پہن لیا تو یہ نہ ہو میرے ساتھ کچھ الٹ ہو جائے، لیکن میں نے گجرا اپنے روم میں چھپا دیا تھا۔ ایک رات مجھے خیال آیا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں وہ گجرا پہن لوں، کیا پتہ میری قسمت کھل جائے۔ میں نے سونے سے پہلے وہ گجرا پہن لیا اور گہری نیند سو گئی تھی۔ اچانک ہی مجھے ایسے لگا جیسے اس گجرے سے ایک روشنی نکلنے لگی ہے اور میں ایک محل کے اندر سے نکل رہی ہوں۔ میں نے بہت قیمتی موتیوں والا ہار پہنا تھا اور دور سے ایک گھوڑا آ رہا تھا جس پر کوئی سوار تھا۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میری آنکھ فوراً ہی کھل گئی تھی۔ مجھے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ یہ سب میرا خواب تھا۔ میں نے شکر کیا کہ سچ میں ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس خواب کا کیا مطلب تھا، میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ میں نے اس خواب کے بارے میں سوچا تو ایسے لگا جیسے میں دلہن بنی ہوئی تھی، کوئی اور گھوڑے پر سوار کوئی دلہا تھا۔ یہ سوچ کر مجھے کافی خوشی ہونے لگی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب روز ہی اس گجرے کو پہنوں گی، کیا پتہ وہ خواب سچ ہو جائے۔ کچھ دنوں تک میں وہ سب کرتی رہی۔ ایک دن ایک عورت امی کے پاس آئی اور امی سے وہ گجرا مانگنے لگی جو وہ آرڈر پر اپنی بیٹی کے لیے بنوا رہی تھی۔ امی نے اسے انتظار کرنے کا کہا اور خود گجرا لینے اندر چلی گئی، لیکن واپس آئیں تو امی کے ہاتھ میں گجرا نہیں تھا۔ امی کافی پریشان ہو رہی تھی کہ وہ گجرا کہاں گیا۔ وہ عورت بھی امی کو باتیں سنانے لگی کہ امی نے یہ اچھا نہیں کیا۔ وہ گجرا کافی مہنگا تھا اور سب سے اسپیشل تھا کیونکہ وہ جلدی اولاد کے ساتھ ساتھ اچھی جگہ شادی کروانے کے لیے اسپیشل تیار کیا گیا تھا۔ امی بھی کافی پریشان تھی۔ امی کا سارا شک پھپھو پر گیا تھا، پر ان دونوں پھپھو باہر چلے گئی تھی۔ ان کے شوہر باہر ہوتے تھے۔ امی نے اس عورت سے وعدہ کیا کہ اس کی بیٹی کے لیے اس طرح کا مفت میں گجرا تیار کر دیں گی۔ وہ عورت واپس چلی گئی تھی۔ مجھے یہ سب دیکھ کر کافی دکھ ہوا تھا۔ میرا دل کیا تھا کہ وہ گجرا واپس رکھ دوں، پر اب تو گجرا میں نے پہن بھی لیا تھا اور وہ اب کسی اور کے کام نہیں آ سکتا تھا۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ گجرا پہنی رکھوں گی۔ اب میں روز ہی رات کو وہ گجرا پہنتی تو مجھے ویسا ہی خواب آتا تھا۔ میں 10ویں جماعت میں پہنچ گئی تھی، لیکن مجھے معلوم تھا کہ وہ خواب سچ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ سچ ہو بھی جاتا تو سچ ہونے میں کافی وقت لگ جانا تھا، کیونکہ ابھی میری 2 بہنوں کی شادی ہونی تھی، اس کے بعد ہی میرا نمبر آنا تھا۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میری دونوں بہنوں کے رشتے آتے تھے، لیکن کوئی رشتہ ہمیں پسند نہیں آتا تھا۔ امی کی خواہش تھی کہ کسی اچھے گھرانے میں ان دونوں کی رخصتی ہو۔ ابو کے ایک دوست نے بہت اچھا رشتہ بتایا تھا۔ امی نے اس کے بارے میں سنا تو کافی پسند آیا۔ وہ لوگ گاؤں کے تھے اور ان کی اپنی زمینیں تھیں اور سردار قبیلے کے تھے۔ امی کافی خوش تھی اور لڑکے والوں کو ایک تاریخ دے دی کہ اس تاریخ کو وہ آ کر لڑکی کو دیکھ جائیں۔ میں بھی اپنی بہنوں کے لیے خوش تھی کہ ان میں سے کم از کم ایک کا رشتہ ہو جائے گا۔ اس دن ہم نے کافی تیاری کی تاکہ لڑکے والوں کے لیے بھی کسی چیز کی کمی نہ ہو، وہ کافی متاثر ہو جائیں۔ اپنی بہنوں کے ساتھ میں بھی کافی تیار ہو گئی تھی اور گلابی رنگ کا کافی سادہ سا فراک پہنا تھا۔ امی نے بھی مجھے اس پر کچھ نہیں کہا تھا کیونکہ میں کافی چھوٹی تھی۔ لڑکے والے آئے تو وہ لوگ کافی اچھے اخلاق کے تھے۔ لڑکے کی امی نے مجھ سے میرے متعلق اپنے سوالات کیے اور امی کو کہنے لگی کہ میں کافی پیاری اور سلجھی ہوئی ہوں۔ امی نے انہیں بتایا کہ میں لڑکی کی چھوٹی بہن ہوں
तो वो शौक हो गई और कहने लगी थी कि उन्हें मैं पसंद आई हूँ। इस बात पर मेरे साथ साथ अम्मी और अब्बू को भी धचका लगा था। लड़का भी अपनी अम्मी की हाँ में हाँ मिला रहा था। अम्मी ने जल्दी से इनकार कर दिया कि उन्होंने अभी अपनी छोटी बेटी की शादी इतनी जल्दी नहीं करनी, बल्कि पहले 2 की हो जाए उसके बाद करेंगे। लेकिन लड़के की अम्मा अपनी बात पर कायम रही थी कि वो मुझे ही अपनी बहू बनाना चाहती हैं और कहने लगी थी कि लड़के को भी रुबाब यानी कि मैं पसंद आई हूँ। मुझे वो गजरा याद आने लगा था। मुझे पता चल गया था कि ये उसी का कमाल है, लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मेरी बहन के लिए जो रिश्ता आए वो मुझे पसंद कर ले और उसे नापसंद करे। मुझे काफ़ी दुख होने लगा था। मैंने अम्मी को भी कह दिया था कि मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती हूँ, पर अम्मी ने कहा था कि पहला रिश्ता आने पर ही शादी हो जानी चाहिए, इसी में बरकत होती है। अब्बू ने भी ये सोचा था। मुझे अब अफसोस होने लगा था कि काश मैं ऐसी हरकत ना करती तो ये सब ना होता। मुझे ऐसा महसूस होने लगा था कि मैंने अपनी ही बहन का नसीब छीन लिया है। अम्मी अब्बू ने लड़के वालों को हाँ कर दी थी। मैंने एक रात को वो गजरा लिया और सोचने लगी थी कि ये गजरा ही सारे फसाद की जड़ है। अचानक ही मेरे जहन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस गजरे को जला दूं। अगर ऐसा कर दूं तो क्या पता ये सब कुछ उलट हो जाए और मेरी शादी रुक जाए। मैंने जल्दी से माचिस की डिबिया ली और गजरा लेकर छत पर आ गई। रात का वक्त था और किसी को इल्म नहीं था। मैंने गजरा लिया और माचिस जलाकर गजरे को आग लगा दी थी। ये वो गजरा जलने का नाम नहीं ले रहा था और इस पर आग का बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा था। मुझे काफ़ी अजीब लगा। इन पत्तियों में कुछ ऐसा मिला था कि आग पत्तियों को नहीं पकड़ सकती थी। मैं वो गजरा वहीं छोड़कर अपने रूम में आ गई। अगले दिन काम वाली को छत की सफाई करते हुए वो गजरा मिल गया तो वो फौरन अम्मी को देने के लिए आई। अम्मी ने देखा कि ये वही गजरा है जो इस औरत की बेटी के लिए बनाया था। अम्मी को काफ़ी अफसोस हुआ कि वो पुप्पो पर इल्ज़ाम लगा रही थी, जबकि गजरा घर पर ही था। लेकिन अब वो ये गजरा किसी को नहीं दे सकती थी, क्योंकि ये गजरा किसी और के नाम का था और अम्मी के कहने के मुताबिक कोई दूसरा नहीं पहन सकता था। लेकिन मैंने तो ये काम कर लिया था और इसका नतीजा भी भुगतने लगी थी। मैंने अम्मी से पूछा, क्या मैं ये गजरा पहन सकती हूँ? तो अम्मी कहने लगी कि अगर मैंने ये गजरा पहन लिया तो मेरा नसीब तो अच्छा हो जाएगा, पर यह खुशी कुछ ही देर के लिए होगी, क्योंकि ये किसी दूसरी लड़की के नाम का है, इसलिए इसका फ़ायदा नहीं है। ये बात सुनकर मुझे काफ़ी धचका लगा था और अब ये डर मेरे अंदर बैठ चुका था कि मेरा ये अच्छा नसीब कुछ वक्त के लिए होगा। अब मैं शादी से इनकार भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि बात काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुकी थी। मैं अब बहुत दुआएं करने लगी कि मुझे भी आगे जाकर 10 बेटे नसीब हों और मेरा नसीब भी उतना ही अच्छा हो जितना इस गजरे की वजह से अब हुआ है। अब मैं रात को रोने लग जाती थी। अम्मी से भी पूछा था कि इस गजरे का क्या बनेगा, तो अम्मी कहने लगी कि ये गजरा वो इसी बुजुर्ग को दे देंगी और इससे पूछेंगी कि ये गजरा किसने पहना है। इस पर मुझे डर लगने लगा था कि अब तो मैं पकड़ी जाऊंगी। मेरा दिल करने लगा था कि अम्मी को सच सच बता दूं कि मेरी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है, मैंने ये गजरा चुराया है। एक दिन मैंने फैसला किया और अम्मी के पास चले गई। अम्मी मेरी शादी की तैयारी करने में मगन थी और मेरी बहनें भी पास ही बैठी हुई थी। इस वजह से मैंने ये मौका मुनासिब न समझा और वापस चली गई। शादी को अब कुछ ही वक्त रह गया था और अम्मी के पास कोई ना कोई ज़रूर होता था। इस वजह से मैं अम्मी से ना कह पाती। एक रात मैंने अम्मी को अकेला देखा और उनके पास जाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और साथ साथ अम्मी से माफ़ी मांगने लगी कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है और मेरी शादी मेरी वजह से ही हो रही है। अम्मी भी मेरी बेतुकी बातों पर परेशान हो गई। जब मैंने अम्मी को बताया कि मैंने वो गजरा चुराया था तो अम्मी काफ़ी शौक हो गई थी। मैंने अम्मी से माफ़ी मांगी और ये भी कहा कि मुझे इस वक्त ये बिल्कुल नहीं पता था कि इस गजरे को अगर मैंने पहना तो मेरा नसीब कुछ वक्त तक ही अच्छा होगा। अम्मी भी काफ़ी परेशान हो गई थी, लेकिन मुझसे कहने लगी कि अब शादी कर लो, बाद में इस बात का हल निकालेंगे। मैंने उनकी बात मान ली और शादी के लिए दिल से तैयार हो गई थी, जबकि साथ साथ दुआ भी करती रहती थी कि मेरा नसीब हमेशा के लिए ही अच्छा हो। मेरी शादी 2 दिन तक होनी थी। अम्मी ने फैसला किया था कि इस बुजुर्ग खतून के पास जाकर एक दफ़ा ये मसला रखना चाहिए, क्या पता वो कोई हल निकाल लें। मैं भी अम्मी के साथ जाने के लिए तैयार थी। इस बुजुर्ग खतून ने जब अम्मी की बात सुनी कि कैसे मैंने वो गजरा पहना था तो वो भी हैरान हो गई थी और कहने लगी कि मेरी शादी हरगिज़ नहीं हो सकती है और हम लोग शादी से इनकार कर दें, क्योंकि ये शादी गलत बुनियाद पर रखी गई है। अम्मी ने ऐसा ही किया और इन वक्त पर शादी से इनकार कर दिया था। लड़के वालों ने काफ़ी शिकवा किया, पर हमने उन्हें जवाब देना मुनासिब न समझा और इस तरह इस ख़ानदान से हमारा छुटकारा हो गया था। मैंने आइंदा के लिए तौबा कर ली थी कि अब कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूँगी। कुछ अरसे बाद ही मेरी बहनों की बहुत अच्छी जगह से रिश्ते आए और इनकी शादी होने लगी थी। मैंने उनकी शादी पर काफ़ी इंजॉय किया था। अब मैं यूनी पहुँच गई थी और इंजीनियरिंग शुरू करती थी। मेरी दिलचस्पी इस फील्ड में थी, इसी वजह से अब्बू ने भी मुझे इजाज़त दे दी थी। मैंने सोच लिया था कि शादी इतनी जल्दी नहीं करूँगी और अम्मी अब्बू के साथ ही ज़िंदगी गुजारूँगी, क्योंकि मेरे जाने के बाद अम्मी अब्बू ने अकेले ही रह जाना था।
मुझे ये सोचकर बहुत दुख होता था, लेकिन अम्मी मुझे समझाती थी कि एक ना एक दिन ऐसा होना ही है। अम्मी अभी भी गजरे बनाती थी और उनका काम काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन मैंने अब कभी भी कोशिश नहीं की थी कि कोई गजरा फिर से पहन लूँ। अब्बू के एक दोस्त हमारे घर आते जाते थे। उन्होंने एक दिन अपने बेटे के लिए अम्मी अब्बू से मेरा हाथ मांगा था। अम्मी अब्बू को वो लोग बहुत अच्छे लगे थे। जब भी उन्होंने सोच समझकर मेरा रिश्ता तय कर दिया था और पढ़ाई के फ़ौरन बाद शादी का इरादा किया। मेरी पढ़ाई भी हो गई थी और इस तरह कुछ अरसे बाद ही शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। हम सब बहनें मुद्दत बाद मिलजुल कर रहने के लिए आई थी। सब ने ही शादी की तैयारियों में हाथ बटाया था। कुछ दिन के बाद मेरी शादी हो गई थी और मैं अपने ससुराल चली गई थी, जो कि अम्मी अब्बू के घर के पास ही होता था। मेरी सास को मालूम था कि अम्मी गजरे बनाती हैं, जो भी पहनती हैं उसके 10 बेटे होते हैं। इस वजह से वो मुझे भी कहती थी कि मुझे भी आजमाना चाहिए, पर मैं अब इस चीज़ के सख्त खिलाफ हो चुकी थी और दोबारा से ऐसा कोई अमल नहीं करना चाहती थी। मैंने सास को इनकार कर दिया था कि अभी मुझे अपना करियर बनाना है, क्योंकि मेरे शौहर भी मुझे काफ़ी सपोर्ट करते थे। इसलिए मैंने पक्का इरादा किया था कि मैं जॉब शुरू करूँगी। इनकी सपोर्ट से मैं अब अपनी जॉब करती हूँ, इनका भी अपना बिजनेस है। इस तरह हम दोनों हर चीज़ में एक दूसरे का साथ देते हैं। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।